जय जगन्नाथ बंधुगण पवित्र दीपावली उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई। एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तुला राशिर व्यक्ति विशेषंक जीवन एही दीपावली ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहाद्वारा एमानंकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि। बृहस्पति मध्य वक्री हेबाकू जाउछंती, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। जहाँ भी समस्या थला ताहा परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख एवं कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशीर लहरी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दीपावली ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। जहाँ पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण जदि माँ काली को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ काली जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपणक ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाउथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर खर्च बढ़ी चलीथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान किछि रहु नथिला, आपणकु चाकरी मध्य प्राप्ति हेई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला, व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। तेबे जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलिथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जी कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाए। शुक्र ग्रह आपणकर द्वादश स्थिति रे थिले, किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोग निर्माण करुछंती एवं 13 अक्टोबर ठारू शुक्र आपणकर धन स्थान को चलन करुछंती। बुध एवं सूर्य मध्य लग्न भाव को चलन करुछंती एवं बृहस्पति मध्य वक्री हेबाकू जाउछंती, जहा फल रे आपणकर सप्तम भाव रे फल देबाकू जाउछंती बृहस्पति। बंधुगण आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण होइअछि, जहा कि बहुत श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जायथाय। काल पुरुषंकर कुंडली रे मालव्य नामक राजयोगरु बहुत श्रेष्ठ विचार करा जायथाय ज्योतिष शास्त्र रे। एही समय रे आपनको संसार समस्त सुख प्राप्ति हेबो। शुक्र हेउचंती भौतिक सुखर कारक ग्रह, तो आपनको समस्त प्रकार भौतिक सुख प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपणकर चेहरा रे खुशीर लहरी आसीबा, आपण सुंदर देखिबाकू लागिबे। पूर्वरु जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या रहिथिला तेबे सेथिरे मध्य सुधार आसीबाकू जाउअछि एवं शुक्र हेउचंती धनर कारक ग्रह, तो आपणकू आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति होई पारे, प्रचुर धन मध्य प्राप्ति होई पारे, चारि दिगरु आपणकू लाभ ही लाभ प्राप्ति होई पारे। एही समय रे आपण कोनोसी जानवाहन भूमि अथवा जमी प्रॉपर्टी इत्यादि किनिबा पई मन बळई पारंती। प्रेम जीवन पई एही समय अत्यंत शुभ अटे। एही दीपावली ठारू आपणकर
ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହିଁ ରହିବେ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତ ଧନ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଚାରି ଦିଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାର ସମାଧାନ ଶାନ୍ତି ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।
ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ସମୟଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବି ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।